ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का निੱਘਾ स्वागत करते हैं प्रोग्राम प्राइम डिस्कशन विद जतिंदर पन्नू च मैं हाँ नवजीत। अज के इस प्रोग्राम में गलबात करांगे। पंजाब सरकार ने जो चोणां तो पहलां वादे कीते सी, गारंटियां दित्तियां सी, उन्हां नूं पूरा करना शुरू कर दिता है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देनी सी। सरकार ने अज ऐलान किया कि 1 जुलाई तो बिजली दी जाएगी। दूसरे पासे आम आदमी पार्टी की सरकार बनिया नूं 1 महीने का समा भी हो गया। की कीता 1 महीने में, उहदे बारे भी चर्चा करांगे। दूसरे पासे कांग्रेस का काटो कलेश अजे तक मुकदा नज़र नहीं आ रहा। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग अमृतसर पहुंचे सी ते नवजोत सिंह सिद्धू नाल मुलाकात ही नहीं हुई, तो उधर जाखड़ साहब नाल मुलाकातां हो रही ने। कारण की है, सारियां खबरां ते चर्चा करते हैं। पर सब तो पहला सीनियर पत्रकार जतिंदर पन्नू जी का स्वागत करते हैं, फिर करते हैं खबरां ते चर्चा। पन्नू साहब बहुत बहुत स्वागत जी, सत श्री अकाल जी। शुक्रिया जी, सत श्री अकाल। पन्नू साहब खबरां ते चर्चा करते हैं। आम आदमी पार्टी ने चोणां तो पहला ऐलान किया सी। ऐलान सीगा कि आपां लोकां नाल जो भी वादे कीते जल्दी तो जल्दी पूरे करांगे। 300 यूनिट बिजली दे माफ़ करने ते अज तो शुरू कहते कर दिता। ये अज तो ही मन्निया जाऊगा या 1 जुलाई तो है, क्योंकि भुलेखा बहुत है लोगों च। देखो, ये सारी डिटेल अजे कल सवेर तक आवेगी लोगों सामने जी। मैं कहां कि सारी डिटेल का सानू पता इहो जी कोई गल नहीं, सानू भी पूरा पता नहीं। जिहड़ा मुढ़ला ऐलान आया उहदे च थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, भुलेखा, तो उहदा कारण यह भी है कि हर एक पत्रकार ने, हर एक अखबार की वैबसाइट ने, किसी ने खब्बे पासे की कन्नी फड़ ली, किसी ने सज्जे पासे की, कोई अगले पासों उहदे गलवंडी उतरिया, तो किसी ने पिछों गिट्टियां ते लाउणियां शुरू करतियां जी। सारा कुछ सामने नहीं आ रहा। कल तक डिटेल्स आऊगी तो फिर असीं वेखांगे। उदां जो इन्हां ने आख्या सी उहदे मुताबिक वादा पूरा कर दिता कि 300 यूनिट असीं बिजली मुआफ़ करांगे। अगे 200 यूनिट तक हुंदे सी शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लास ते बिलो पावर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा तो थल्ले वाले जिहड़े आ उन्हां दे 200 यूनिट माफ़ हुंदे सी। ये पता लगा कि कई परिवार उन्हां च इहो जिहे सी जिन्हां दे 200 तो छड्डो 150 भी नहीं सी बनदे, इन्ने घट सी। उन्हां लोकां नूं मुआफ़ी मिली सी, चंगी गल। हुण जदों कहता सी 300 तक माफ़ करने, तो उहदे च कोई शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लास या बिलो पावर्टी लाइन की गल है ही नहीं जी। उक्का पुक्का कहता कि सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ बिजली की खपत घटा के 300 तो थले लिया सकदा ते लै आवे, ਉਹਦੇ माफ़ हो जाणगे। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ बाद बिल आया करेगा। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ बिल ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 600 यूनिट ਜਿਹਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ माफ़ होणगे, ਜਿਹਦਾ 601 हो गया ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ जिस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਬੜੇ ਆ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਕਹਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਬਾਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ 150-200 यूनिट ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। मिसाल के तौर पर मेरे एक मित्र ब्रिगेडियर ने, दोवें जी इत्थे रहिंदे आ, दोवां दे बच्चे हुण अगों एक बेटा उन्हां दा करनल है, एक कैप्टन है। इत्थे दोवें ब्रिगेडियर साहब रिटायर होए, वो तो उन्हां दी पत्नी रहिंदे आ। कुदरत प्रेमी आ, वो पक्खा भी बहुती वारी नहीं लाउंदे। असीं जाइए तो सानूं भी ज्ञान नूं कई वारी कह दिंदे जे ते पक्खा लाउणा ते ला दिंदे आ, नहीं तो पक्षी झलण दा बड़ा आनंद आउंदा जी। अपना अपना सुभाਅ हुंदा। ये नहीं कि उन्हां कोल पैसे नहीं, मित्रां 'च बैठे होण खाण पीण ते 10,000 भी खर्च कर देणगे, पर वो कहंदे सानूं ये कुदरती पसंद इस करके हुण कल नूं उन्हां दा भी माफ़ हो जाना। वो कहंदे आ जी, मैं उन्हां 'चों अज एक नाल गल कीती फोन ते, वो कहंदा सरकार माफ़ कर देवे, मैं किहड़े रखने, मैं उन्हें पैसे चैरिटी ते ला दूंगा, किसी लोक भलाई दे काम ते दे दूंगा। मैं तो इस करके तो नहीं मैं बिजली नहीं बालदा कि बिजली आउंदी, मैं तो इस करके बालदा कि कुदरत प्रेमी है। अच्छा, दूजा इत्थे बहुत सारे NRI ने जिहड़े विदेश विच गए आ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ 10-10, 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ 4 ਬੱਤੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਦਿਨੇ ਪੱਖੇ ਕੋਈ AC ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ 300 यूनिट ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਹੈ ਕੋਠੀ ਆ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਉਹਦਾ 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ। NRI ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾफ़ ਹੋ ਜੂ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ जिन्हां दे घर दा कोई जलंधर ते अमृतसर च एक अद्धा नौकर आ, आप वो कारोबार के सिलसिले च जां नौकरी के सिलसिले च किसी दूसरी स्टेट विच दिल्ली रहिंदे हो सकते आ, कलकत्ते आंध्रा प्रदेश च हो सकते आ, जां महाराष्ट्र च। वो कदे साल च एक अद्धी बार आउंदे आ, अगों पिछों नौकर इत्थे बैठा,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ 1800 ਰੁਪਈਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ 4200 ਰੁਪਈਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕਦਮ 2100 ਰੁਪਈਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਮੀਟਰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 600 ਦੀ ਥਾਂ 650 ਜਾਂ 700 ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਰਗੜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਦਿਨ ਮਿਥਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇਹ ਫਿਕਸ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾ ਤਾਂ ਚਾਹਣਗੇ, ਜੇ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈਗਾ, ਹਸਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਵਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਜੇ ਪਏ ਆ। ਭਾਰੇ ਪਏ, ਹੌਲੇ ਪਏ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਹੋਣ? ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, 2-2 ਲੱਖ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦਾ 30 ਲੱਖ ਆ ਬਾਕੀ ਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਦਾ 12 ਲੱਖ ਆ 2 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 10 ਲੱਖ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਸਾਲ ਫਿਰ ਲੰਘਾਤਾ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕਾ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ 2 ਸਾਲ ਲੰਘਾਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗਿਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਗਿਣਾਵੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀੜੇ ਕੱਢਦੀ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਈ ਕੰਮ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਦਾਗੀ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਗੀਆਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਘੱਟ ਦਾਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀਆਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਯੂਪੀ ਨੂੰ, ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 2-2 ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, 2 ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਉੱਥੇ ਛਾਪਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਆ ਕੇ ਸੀਟੀ ਮਾਰੂਗਾ ਕਿ ਚੱਲ ਵੀ ਚਲੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵਰਦੀ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਨੀਲੀ ਵਰਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲ ਜੀ ਧਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਹ ਵਰਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਖੜੇ ਪੈਰ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਕਹਿਤਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੰਪਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ 35 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ 33 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਆਫਰੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਘਾਟਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕੀ, ਉਹ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਆ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਜੇ ਕਢਾਏ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਰੋਕੋ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਧਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਕਲੇਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਿੱਲੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੁੜੱਤਨ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੋਣੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹਾਰੀਆਂ, ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਮੰਗ ਲਏ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਘੱਲਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ, ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ
कि उन्हें अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने आख्या मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ आना मत्था टेकन, तो सिद्धू ने आख्या तू होना आ जा, मैं तो इत्थे होना नहीं, मैं तो चलिया मैं उन्होंने अमरीक सिंह समराले वाले नूं मिलना जिन्होंने पार्टी ने कांग्रेस ने पार्टी चों कढ़ता, नाले मैं सुनील जाखड़ नूं मिलण जाना, 2 होरनां नूं भी मिलना। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग इत्थे आया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਆਇਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੀ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਮਰਾਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿਸਕ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋਈ, ਦੂਸਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਗਰਕ ਕਰਤੇ, ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਇੰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਸੇਕਣ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੋ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ 18 ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ 19 ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ, ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ 'ਚ ਲੜਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ 18-19 ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਹ 25-30 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, 25 ਜਾਂ 30 ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਲਟਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਏਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਝਲਕ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਰੱਸੀ ਸੜ ਗਈ ਆ, ਅਜੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੱਸੀ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੱਟ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਟੋ ਵੱਟ ਭਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਪਰ ਸਭ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ 2024 ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਬਾਬਲ ਸੁਪਰੀਓ ਜੀ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਸੀਟ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਆ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਰੁੱਪ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਤ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਜਿੱਤਦਾ ਪਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ। ਦੂਸਰਾ ਝਟਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੁੰਝੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਅੱਕ ਕੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਪ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਆ ਆਸਨਸੋਲ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਜੇ ਥਾਂ, ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਜੀ ਖਬਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ CPM ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ CPM ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਵਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਹਵਾ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ 2024 ਸਿਰ ਤੇ ਆਈ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ 2024 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ
ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਈਵਾਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਚੀਨ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਚੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਚੀਨ ਗਣਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਣਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਚੀਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ 140 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਟੱਪੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਹ 3-4 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਸਲੀ ਚੀਨ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਚੀਨ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਨ ਚਾਈਨਾ ਪਾਲਿਸੀ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਤਾਈਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਚੀਨ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅਟਕ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਔਖੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 5 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, 5 MP ਲੈ ਕੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹਟ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਲੜਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਵੱਲ ਤਾਈਵਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਚੁਆਤੀ ਲਾਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਆਤੀਆਂ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਰੂਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੁਆਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੜਾਈ ਬੇਗਾਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਟਵੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 4 ਵੱਟੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸੁੱਖ ਮੰਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਵਿਗੜਨ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੇ। ਸੁੱਖ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮੈਮ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।